Next chapter of the data structure is graphs. Next chapter of the data structure is a graphs. Okay, so next data structure is a graph. We have studied the data structure array, linked list, stack, queue, tree, and now the last data structure is graph. Tree and graphs are both are the non-linear data structure. Means the insertion, deletion operations, searching operations are not took place sequentially. It took place non-sequentially, non-linearly. Okay. Again, we are going to see the graph using array also and the linked list also. Okay. So first we will study the basic terminology used in graph. जसं आपण ट्री मध्ये बघितलं, root means what, leaf node means what, height of a tree means what, depth of a tree means what, types of the tree. Okay. Same आपण ग्राफच्या terminology बघणार आहे. Okay. स्टार्टिंगला. So what is mean by graph? So a graph G, we can say a graph G consists of two things. First, a set of V of elements called nodes or the vertices. Okay. Then second, a set E of edges such that each edge E, small e, in E is identified with a unique pair U, V of nodes in V. Okay, denoted by E is equal to U, V. Okay, so a graph G is consist of two things. म्हणजेच काय, ग्राफ मध्ये दोन सेट असणार. एक सेट ऑफ V. V म्हणजे काय, सेट ऑफ व्हर्टायसेस किंवा किती नोड्स आहेत त्यांचा सेट. ओके. आणि एजेस, तर एजेस किती आहेत त्यांचा एक सेट असणार आहे. ओके. आणि त्या सेट मधलं ई हे सेट ऑफ एजेस असणार आहे आणि त्या सेट ऑफ एजेस मध्ये परत सब एजेस असणार आहे U to V. म्हणजे हे व्हर्टायसेस असणार आहे U आणि V. हे सोर्स व्हर्टायसेस आणि हे डेस्टिनेशन व्हर्टायसेस. तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल पण एक्सप्लेन करते. So from these 2 points we can say that a graph, or we can define the graph G is equal to V, E. We can define from these 2 points, we can define a graph G is equal to V, E, where V is a set of vertices and E is a set of edges. Okay, so we will take one simple example of a graph. Suppose this is graph A, B, C, D, E. Okay, so this graph is defined as set of vertices V and set of edges E. Okay, where V is equal to, आता vertices किती आहेत बघा और nodes किती आहेत, A, B, C, D and E. So V is a set of vertices or a node. Okay, and E is equal to set of edges. So these are the edges. Okay, so आता हा either E to A or A to E, both are the same things because इथे अशी डायरेक्शन नाही. ओके, सिंपल एज आहे. सो सेट ऑफ एजेस लिहिताना तुम्ही असं पण लिहू शकता. ए हे एक एज झालं किंवा ई ए लिहिलं तरी चालेल. त्याच्यानंतर ई
डी. ओके, सेकंड एज. त्याच्यानंतर हे एज ए कॉमा डी. ओके, त्याच्यानंतर डी कॉमा सी, त्याच्यानंतर बी कॉमा सी, and the last edge A comma B. Okay, so this graph G is set of vertices V and set of edges E, where V is equal to A, B, C, D, E. This is the set, and E is equal to इथे सब edges असणार A, E, E, D, A, D, B, C, B, C and A, B. So हे edge आहे. This is E. Okay, this is also another E. Okay, so this is one edge, this is another edge, 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 edge and edge. Okay, so this first vertices is called as a source node. Okay, and this is destination node. जसं लोकेशनला असतं की we start from source location and reach to the destination location. Same like this is edge and this आपण A लिहिलेलं आहे. So A is a source node or source vertices and E is a destination vertices. For this E is a source and D is a destination. A is a source, D is a destination. D is a source, C is a destination. B is a source, C is a destination. Okay. So this is a simple graph, and how we are going to define that graph using the set of vertices and the set of edges. So this is the definition of a simple graph. Okay. Now here edge is A to E. Okay. So A edge A पासून edge कोणते कोणते आहेत? A to E, A to B. Okay, and A to D. Okay, so this E, D and B are the adjacent nodes A, D and B. Sorry, E, D, B are the adjacent nodes of A. A चे adjacent node direct edge आहे A to E. आपण इनडायरेक्ट C कडे बघा, A to B जाऊ शकतो, B to C जाऊ शकतो, पण A to C डायरेक्ट एज नाही. ओके, सो जे जे एका नोड पासून जेवढे जेवढे डायरेक्ट एज असणार ज्या नोड कडे, that all nodes are the adjacent nodes of the source. We can say that adjacent node of the E are A and D. Okay, we can say that adjacent node D are adjacent nodes of the D are E, A and C. We can say that adjacent nodes of the B are A and C. Okay, direct edge असलेल्या nodes काय असणार आहे? Adjacent nodes असणार आहे. Okay. Now next आहे types of a tree. Sorry, types of a graph. So बघा, first जस्ट आपण ह्याच टाइपचा एक ग्राफ बघितलाय. A, B, C, D and E. So this is first type. This is called as non-weighted undirected graph. Undirected graph means what? ह्या एज वरती वेट पण नाहीये असं. ओके, असं वेट डिफाइन केलेलं नाहीये. And there is no direction like अशा directions पण नाहीयेत. Okay, so we can say that this graph is non-weighted undirected graph. Non-weighted undirected graph. Okay, म्हणजे एजेस वरती वेट पण नसणार आहे and then edgesला direction पण नसणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये A to B and B to A, these both are the same thing. So this is non-weighted directed graph. Then second type of a graph is same हाच ग्राफ काढला पाहिजे असं काही नाहीये. जस्ट फॉर एक्झाम्पल आपण काढतोय. Okay, so this is weighted undirected graph.
अनडायरेक्टेडच आहे बिकॉज A टू ह्याच्यामध्ये A टू C अँड C टू A बोथ आर द सेम थिंग. फक्त इथं काय दिलेले वेट दिलेले म्हणजे A टू C जाण्यासाठी वी कॅन से दॅट द डिस्टन्स इज 3 किलोमीटर. फॉर एक्झाम्पल फ्रॉम टू रीच डेस्टिनेशन B फ्रॉम द A देर इज अ डिस्टन्स 8. सो एज वरती वेट पण दिलेला आहे बट डायरेक्शन नाही आहे एजची. सो इट इज अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. दीज आर द टू टाइप्स. देन नेक्स्ट टाइप is ट्री ग्राफ. नेक्स्ट टाइप इज ट्री ग्राफ. मीन्स व्हॉट बघा, आता ह्याच्या आधीचा जो आपण ग्राफ बघितला हा ग्राफ आहे पण हा ट्री नाहीये. बिकॉज काय की आपण एका सोर्स पासून स्टार्ट केलं देन देर इज अ पाथ in the graph where we can reach to the same source. Means what? Suppose we start from the A, so we will go to A to B, B to C and again C to A. ओके, म्हणजे सोर्स आणि डेस्टिनेशन सेम येते. असं पाथ आहे ग्राफ मध्ये की आपण जर एका सोर्स पासून स्टार्ट केलं तर कोणत्या तरी पाथ थ्रू आपण परत सेम सोर्स कडे येतोय. म्हणजे इथे सायकल आहे. ओके, पण मग तो एक सिंपल ग्राफ झाला. ओके, बट ट्री नाही झाला. तर ट्री म्हणजे काय की ह्याच्यामध्ये सेट ऑफ व्हर्टायसेस असतील, सेट ऑफ एजेस असतील बट सायकल नसणार आहे. म्हणजेच काय की तुम्ही कोणतंही नोड घ्या, त्या नोड पासून जर तुम्ही स्टार्ट केलं तर परत तुम्ही त्या नोड कडे येऊ शकत नाही. जसं इथे बघा ई ला पण आपण E टू D गेलो, D टू C गेलो, C टू A गेलो, परत A टू E येऊ शकतो. तसं इथे बघा सायकलच नाहीये. तुम्ही ए जरी घेतला तर A टू B गेले, B टू E गेले, E टू D आले, परत पाथच नाहीये D टू E येण्यासाठी. ओके, परत B घेतला, B टू A तर जाऊ शकता, B टू E गेले, B टू C गेले, परत B कडे यायला पाथ नाहीये. म्हणजेच काय की ग्राफ विदाउट अ सायकल इज कॉल्ड ॲज अ ट्री. ग्राफ विदाउट सायकल is called as tree. Okay, graph without cycle is called as a tree. So this is a third type of a graph. Then next type of a graph बघा, this is non-weighted directed graph. This is non-weighted directed graph. Means what? की नॉन वेटेड तर आहेच आहे बिकॉज एज वरती वेट नाही. आणि डायरेक्टेड का? कारण की इथे डायरेक्शन दिलेली आहे. म्हणजेच काय B टू C तुम्ही जाऊ शकता. जर अनडायरेक्टेड असेल तर B टू C आणि C टू B बोथ आर द सेम थिंग्स. ओके, बट आता तुम्ही डायरेक्शन दिलेलं आहे. सो B टू C इज अ एज. ओके, नॉट C टू B बिकॉज C टू B एजच नाही दिलेले. डायरेक्शन काय दिलेली B टू C. अनडायरेक्टेड मध्ये B टू C and C टू B these both are the same thing but this is a directed graph. So B to C is a right edge, C to B is a wrong edge because there is no direction from C to B. Then A to B is a right edge but B to A is a wrong edge. Okay, so this is the non-weighted directed graph. This is a fourth type and the next type is जर वेट असाइन केलेला असेल पाथला then this is a weighted directed graph. ओके, ठीक आहे, हे झालं फिफ्थ टाइप. आता लास्ट टाइप आहे मल्टी ग्राफ. नेक्स्ट लास्ट टाइप आहे मल्टी ग्राफ. तर मल्टीग्राफ मीन्स बघा, एक एक्झाम्पल घेऊयात आपण. तो डायरेक्टेड पण असू शकतो, अनडायरेक्टेड पण असू शकतो. ओके,
बघा दिस इज अ मल्टी ग्राफ. आता मल्टी ग्राफ मध्ये बघा एकतर मल्टिपल एजेस असतील आणि लूप्स लूप असेल. ओके, एक तरी मल्टिपल एज पाहिजे ऍटलिस्ट आणि एक तरी लूप पाहिजे. देन दॅट ग्राफ इज कॉल्ड ॲज अ मल्टी ग्राफ. आता लूप मीन्स व्हॉट अँड मल्टी एज मीन्स व्हॉट. बघा आता इथे एजेस किती आहेत बघा. सपोज आता ह्या ग्राफला आपण डिफाईन कसं करू शकतो, व्ही ई. ओके, वेअर व्ही इज इक्वल टू सेट ऑफ व्हर्टायसेस ए बी सी डी. ओके, अँड ई इज इक्वल टू सेट ऑफ एजेस. तर एजेस बघा काय काय आहेत, A to D म्हणजे हा झाला E1 जसं तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवले. त्याच्यानंतर A to C हा झाला E2. त्याच्यानंतर B to D हा झाला E3. ओके, त्याच्यानंतर बघा B to C हा झाला E4 आणि परत B to C हा झाला E5. ओके, आणि त्याच्यानंतर D to D हा झाला E6. बघा आता बघा मल्टिपल एज मीन्स काय की सेट ऑफ एजेस जे तुम्ही डिफाईन करणारे पर्टिक्युलर ग्राफचे त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट 2 एजेस असे पाहिजे की ज्याचं सोर्स आणि डेस्टिनेशन हे सेम आहे. म्हणजे बघा E4 आणि E5 ऍटलिस्ट 2 एजेस. E4 आणि E5 चं सोर्स दोघांचे सेम आहेत आणि दोघांचं डेस्टिनेशन पण सेम आहे. ओके, so this is a multiple ages. At least 2 ages in a set of ages have the same source and the same destination for 2 ages. Okay, 2 ages चे source आणि 2 ages चे destination हे same असतात. At least 2. Okay, आणि loop means what? So this is a multiple age. Multiple age and loop means what? की at least 1 age असं पाहिजे की ज्याचा source आणि destination हे same आहे. आता बघा मगचं स्टेटमेंट काय होतं की 2 एजेसचे सोर्स आणि 2 एजेसचे डेस्टिनेशन्स आर सेम. ओके, आणि लूप म्हणजे काय, एका एजचं सोर्स आणि डेस्टिनेशन म्हणजे हे E6 हे 1 एज आहे ज्याचं सोर्स आणि डेस्टिनेशन हे सेमच आहे म्हणजे हे एज. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ लूप. ओके, सो जर ग्राफ मध्ये मल्टिपल एज असेल at least 1 and at least 1 loop असेल then that graph is called as a multi graph. तर more than 1 पण असू शकतात त्याच्यामध्ये multiple ages and the loops. ओके, सो हे झालं मल्टी ग्राफ. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता these are the types of a graph. Now we will see the small terms. Used in a graph. Take one graph as an example. बघा ह्याच्यामध्ये मल्टिपल एजेस पण आहे आणि लूप पण आहे. सो दिस इज अ वी कॅन से दॅट अ मल्टीग्राफ. आणि मल्टीग्राफ हा डायरेक्टेड पण आहे इथे. ओके, डायरेक्टेड ग्राफ आहे. ओके, सो दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ अ ग्राफ. आता ह्याच्यावरून आपण स्मॉल टर्म बघूयात. बघा आता बघा हा जो E1 आहे तर E1 जो एज आहे ते काय आहे A to D. Okay, so A is called a source node and D is called a destination node. आणि डायरेक्ट एज असेल फ्रॉम पर्टिक्युलर नोड टू अनदर नोड then that another node is called a adjacent node of a source node. Okay, so एज बघा A to D आहे. सो D जे आहे ती adjacent node आहे A ची. ओके, त्याच्यानंतर अजून काय आहे B to A आहे एज, B to A एज आहे. ओके, सो A is a adjacent node of a node B. ओके, त्याच्यानंतर D पासून बघा एज जाते B कडे आणि C कडे डायरेक्ट एज. आता बघा आपण B टू जाऊ शकतो ह्या रूटने. B to A गेले इथं
डी टू बी गेले आणि डी टू ए गेले, म्हणजे डी टू ए पण जाऊ शकतो, बट डायरेक्ट नाही जाऊ शकत. सो डायरेक्ट एज डी टू बी आहे आणि डी टू सी आहे. सो दिस बी अँड सी आर द ऍडजसंट नोड्स, ऑफ डी. ओके, त्याच्यानंतर सी ला ऍडजसंट नोड्स नाही बघा, दोनच एजेस आहे सी कडे, अँड दिस ऑल दी नोड्स आर द इनकमिंग एजेस. ओके, सो सी ला कोणतीच नोड ऍडजसंट नाहीये. ओके, असंच आपण काय करू शकतो, जर डायरेक्ट पाथ असेल तर आपण ऍडजसंट नोड्स फाइंड आउट करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे डिग्री ऑफ अ नोड. सो डिग्री ऑफ अ नोड जर डायरेक्टेड ग्राफ असेल तर इन डिग्री असते अँड आउट डिग्री. इच नोडची आपण डिग्री फाइंड आउट करू शकतो. ओके, सो बघा इन डिग्री ऑफ अ नोड ए, तर इन डिग्री मीन्स काय, इनकमिंग एजेस किती आहेत त्या पर्टिक्युलर नोडकडे. दिस इज जेवढे नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस असतील तर ती इन डिग्री झाली, आणि जेवढे आउटगोईंग एजेस असतील ते आउट डिग्री. तर ए जर आपण बघितला तर ए कडे इनकमिंग एजेस 2 आहेत बघा, सो इन डिग्री झाली त्याची 2, आणि आउट डिग्री ए ची, ए पासून आउटगोईंग एजेस ओनली 1 आहे, सो आउट डिग्री झाली 1. त्याच्यानंतर इन डिग्री ऑफ अ नोड बी, तर बघा इन डिग्री हे परत त्याच्याकडेच येते, हे एक लूप आहे, सो हे 1 झालं. त्याच्यानंतर डी कडून येते ते 1, सो 2 झाले. ओके, त्याच्यानंतर आउट डिग्री ऑफ अ बी, तर बी कडून 2 आउटगोईंग एजेस आहे, हा एक आणि हा एक, सो आउट डिग्री 2 झाली. त्याच्यानंतर इन डिग्री ऑफ अ नोड सी, सी कडे इनकमिंग एजेस 2 आहेत, सो 2, आणि आउट डिग्री ऑफ सी 0, बिकॉज आउटगोईंग एज 1 पण नाही. ओके, त्याच्यानंतर इन डिग्री ऑफ अ नोड डी, तर डी कडे इनकमिंग एजेस ओनली 1 आहे, सो 1, आणि आउट डिग्री ऑफ अ डी 2, आउटगोईंग एजेस 2 आहेत, हा एक आणि हा एक, सो 2. सो हे झालं डिग्री ऑफ अ नोड. ओके, मग डायरेक्टेड ग्राफ असेल तर इन डिग्री अँड आउट डिग्री, आणि अनडायरेक्टेड असेल तर आपण आउटगोईंग आणि इनकमिंग असं डिफाईन नाही करू शकत. ओके, सो फक्त डिग्री लिहायचं, जेवढ्या एजेस जातील तेवढे ती डिग्री आली. तुम्हाला एक्सप्लेन करते. शक्यतो तुम्हाला डायरेक्टेड ग्राफचेच डिग्री विचारतात एक्झाम मध्ये, बट जर विचारलंच अनडायरेक्टेड ग्राफचं, सपोज दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, तर इन डिग्री आणि आउट डिग्रीचा क्वेश्चनच येत नाही, बिकॉज ह्याच्यामध्ये एजेसच नाही, ए टू डी आणि डी टू ए हे सेम आहे. सो ह्याच्या जर अनडायरेक्टेड ग्राफचे विचारलं तर फक्त डिग्री फाइंड आउट करायची. मग ए पासून किती एजेस जातात, किती एजेस आहेत किंवा किती ऍडजसंट नोड्स आहेत ते, सो 4. ओके, सो डिग्री ऑफ नोड बी 2, फक्त हे एक एज आणि हे एक एज. ओके, त्याच्यानंतर डिग्री ऑफ सी 1, 2 and 3, त्याच्यानंतर डिग्री ऑफ डी 3. ओके, सो हे असं आपण डिग्री फाइंड आउट करू शकतो. सो डायरेक्टेड मध्ये ओनली द डिग्री आणि अनडायरेक्टेड मध्ये इन डिग्री अँड आउट डिग्री. ओके, तर हे झालं आपलं ग्राफ. नाउ नेक्स्ट आहे रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इन अ मेन मेमरी. मोस्ट इम्पॉर्टंट, आपण ऍक्च्युअल डेटा स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये बघतो. डेटा स्ट्रक्चर मीन्स व्हॉट, रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ डेटा into the main memory in a systematic way. ओके, सो आपण आता ग्राफ वेनी करतोय. सो ग्राफ मेन मेमरी मध्ये कसा रिप्रेझेंट करायचा, सो आपण 2 वेनी रिप्रेझेंट करणार आहे. रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ into the main memory. सो पहिल्यांदा आहे युजिंग ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स. 2 वेनी आपण बघणार आहे. ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्स आहे म्हणजेच काय आहे, युजिंग ॲरे बघणार आहे आपण 2 डायमेन्शनल. ओके, अँड सेकंड वे आहे लिंक रिप्रेझेंटेशन, जे की लिंक लिस्टने बघणार आहे.
जे ऍक्च्युअल ग्राफ मध्ये नोड इन्सर्ट करायची, एज इन्सर्ट करायची, तर ते आपण लिंक रिप्रेझेंटेशन म्हणजे युजिंग लिंक लिस्टनेच बघणार आहे. फक्त काही सम प्रॉब्लेम्स आहेत जे की आपण ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्सने बघणार आहे. ओके, सो ऍक्च्युअल जे इन्सर्शन, डिलिशन, सर्चिंग, डिस्प्ले जे आहे ते आपण युजिंग लिंक लिस्टच बघणार आहे. सो बिफोर स्टार्टिंग द लिंक रिप्रेझेंटेशन वी विल स्टार्ट द ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ. ओके, आता बघा, सपोज हा एक ग्राफ आहे, डायरेक्टेड असू, इनडायरेक्टेड असू. जनरली आपण डायरेक्टेडच बघणार आहे. एक्स, वाय, झेड, डब्ल्यू. ओके, आता हा जर मी मॅन्युअली ड्रॉ केला ग्राफ. ओके, हा जर मी ग्राफ मॅन्युअली ड्रॉ केला, जसं आपण बघा ट्री, जसं आपण ट्री मध्ये डेटा इन्सर्ट नोड, पहिल्यांदा आपण ट्री आपल्याला कोणती पाहिजे ती आपण पहिले डिफाईन करायचो मॅन्युअली आणि मग आपण एक एक नोड इन्सर्ट करायचो. सेम हा जर ग्राफ मला मेन मेमरी मध्ये सेव्ह करायचा असेल तर मी असंच्या असं रिप्रेझेंटेशन नाही करणार, म्हणजे असं ड्रॉ नाही झाला पाहिजे, फक्त मेन मेमरी मध्ये सेव्ह झालं पाहिजे. ओके, जसं ट्री ट्री आपण असं, ही ट्री आपलं स्ट्रक्चर आहे. ओके, पण आपण मेन मेमरी मध्ये हे स्ट्रक्चर कसं करतो की पॉइंटर देतो आपण, म्हणजे ह्या नोडच्या राईट पॉइंटर मध्ये ऍड्रेस देतो ह्या नोडचा, म्हणजे ते तसं लिंक असतं, फक्त आपण डिस्प्ले करताना हे असं करतो. ठीक आहे, तर बघा, जर हा ग्राफ आहे, हा जर मला मेन मेमरी मध्ये स्टोअर करायचा असेल तर युजिंग ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्सनी कसा करणार. ओके, सो ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स म्हणजे काय, त्याला ऍडजेसन्सी का म्हणतात, कारण आपण ऍडजेसंट नोड्स घेतो. ओके, आता बघा मॅट्रिक्स म्हणजे काय, 2 डायमेन्शनल ॲरे. ओके, सो 2 डायमेन्शनल ॲरे तुम्हाला माहिती आहे, सी मध्ये झालेले डेटा स्ट्रक्चर मध्ये आपण स्टार्टिंगच्या ॲरे चॅप्टर मध्ये पण बघितलेलं आहे की मॅट्रिक्सला स्कॅन करण्यासाठी, रीड करण्यासाठी नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स किती आहे मॅट्रिक्सचे ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं. ओके, सो फॉर द ग्राफ number of columns and the rows will be the number of nodes of a graph. So पहिल्यांदा काय एंटर करायचं, एंटर नंबर ऑफ नोड्स, तर ते असेल तुमचं नंबर ऑफ n म्हणूयात आपण, तर ते असेल तुमचे नंबर ऑफ रोज अँड द कॉलम्स, म्हणजेच तुमची जी मॅट्रिक्स आहे ती n बाय n ची असणार. ओके, मग हा ग्राफ जर मला रिप्रेझेंट करायचा आहे ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्सचा A, तर मी कसा करणार बघा, किती आहे, नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स 4 आहेत. ओके, सो इथे आपण जस्ट फॉर एक्झाम्पल लिहून घेऊ, तर हे तुम्हाला फक्त कळण्यासाठी आहे. एक्स वाय झेड डब्ल्यू तिथे येणार नाही, तर मॅट्रिक्स मध्ये फक्त ह्या आतल्या व्हॅल्यूज येतात. ओके, हे फक्त तुम्हाला डिस्प्ले करण्यासाठी की नेमकं तुम्ही काय एंटर करणार. तर ही जी रोज असतो तो रो रिप्रेझेंट करतो सोर्स नोड आणि कॉलम रिप्रेझेंट करतात डेस्टिनेशन नोड. मग जर डायरेक्ट पाथ असेल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन तर 1 लिहायचं, नसेल डायरेक्ट पाथ, इनडायरेक्ट तर असो किंवा नसो, तर ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स मध्ये इनडायरेक्ट पाथ नाही कन्सिडर होत, ओनली द डायरेक्ट पाथ. इफ देर इज अ पाथ फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स अँड डेस्टिनेशन, देन एंटर द व्हॅल्यू 1, अदरवाइज एंटर द व्हॅल्यू 0. सो एक्स टू एक्स लूप आहे का, नाहीये, सो 0. त्याच्यानंतर एक्स टू वाय आहे का एज, नाहीये, वाय टू एक्स आहे, सो 0. एक्स टू झेड आहे का, डायरेक्ट पाथ नाहीये, झेड टू एक्स आहे, सो 0. एक्स टू डब्ल्यू आहे का पाथ, आहे, हा पाथ आहे एक्स टू डब्ल्यू, सो 1. ओके, नाउ वाय टू एक्स, सो वाय टू एक्स पाथ आहे, सो 1. वाय टू वाय लूप नाहीये, 0. सो वाय टू झेड पण आहे पाथ, सो 1. ओके, वाय टू डब्ल्यू आहे पाथ डायरेक्ट, सो 1. ओके, नाउ झेड टू एक्स, झेड टू एक्स पाथ आहे डायरेक्ट, सो 1. झेड टू वाय नाहीये पाथ. ओके, त्याच्यानंतर झेड टू झेड पण नाहीये. ओके, आणि झेड टू डब्ल्यू पाथ आहे. ओके, सो 1. नाउ डब्ल्यू टू एक्स पाथ नाहीये, एक्स टू डब्ल्यू आहे, सो 0. एक्स टू वाय, सॉरी, डब्ल्यू टू वाय
W2Y पण नाहीये 0, W2Z आहे पाथ 1, ओके हा पाथ आणि W2W पाथ नाहीये सो 0. म्हणजेच काय, जर हा ग्राफ मला रिप्रेझेंट करायचा असेल तर मला ह्या व्हॅल्यू स्कॅन कराव्या लागतील. ओके, सो हे झालं रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ using the adjacency matrix. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल आता मी एक सिंपल प्रोग्राम तुम्हाला दाखवते. कोणताही ग्राफ असू द्या, तो पहिल्यांदा नोटबुक वरती मॅन्युअली ड्रॉ करून घ्या. देन तुम्हाला कळेल की तुमच्याकडे नंबर ऑफ नोड्स कोणत्या आहेत आणि कसे एजेस आहेत. मग त्याच्यानंतर प्रोग्राम राईट डाऊन करायचा आहे, म्हणजे ती व्हॅल्यू नंतर स्कॅन करायची आहे. ओके, बघा आता पहिल्यांदा ज्या हेडर फाइल्स लागतात त्या पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घ्या. डायरेक्ट प्रोग्राम तुम्हाला टाईप करून दाखवत नाहीये, म्हणजे ऑलरेडी टाईप केलेला नाहीये, तुम्हाला समजण्यासाठी दाखवत आहे. आणि युजिंग लिंक लिस्ट नाही, युजिंग ॲरे, सो आपल्याला स्ट्रक्ट वगैरे घ्यायची गरज नाहीये. सो आपल्याला 2 डायमेन्शनल ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स घेतोय. सो मॅक्स तुम्हाला जेवढी व्हॅल्यू पाहिजे तेवढी डिफाईन करा, 10 20 20 जे असेल ते. ओके, त्यानंतर आपल्याला आय जे लागतो आणि एन नंबर ऑफ व्हर्टायसेस. अजून लागले तर आपण डिक्लेअर करूया. printf enter number of vertices. साईडला ती डायग्राम ठेवा, प्रोग्राम रन करताना तुम्हाला कळेल. तुम्ही कोणतेही ग्राफ करू शकता, फक्त आपण एक एक्झाम्पल बघितलंय, सो तेच आपण घेऊयात व्हॅल्यू. एंटर ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स फॉर मॅट्रिक्स कसं एंटर करता, आता 1 पासून केलं तरी चालेल. एन आय प्लस प्लस for j is equal to 1, j is less than or equal to n number of rows and the columns are the same. scanf %d comma ampersand a of I j. हे झालं, देन प्रिंट करा. प्रिंट जसं करतो सेम जसं स्कॅन करतो तेच लूप आपल्याला टाकावं लागतं. प्रिंट करताना आपण कसं करतो,
स्पेस येण्यासाठी रोच्या व्हॅल्यूज मध्ये ए ऑफ आय जे आणि रो कंप्लीट झाल्यानंतर कॉलम वाईज रो कंप्लीट झाल्यानंतर न्यू रो साठी स्लॅश एन. ओके, बघा आता आपण जो ग्राफ तो साईडला ठेवा. तर आपण ग्राफ मध्ये आपल्या साईडला तो ग्राफ ठेवा. ग्राफ मध्ये आपल्या x2 x एज नव्हतं. ओके, सो आपण 0 रो वाईज कधी पण देतो हे तुम्हाला माहिती आहे. एंटर नंबर ऑफ व्हर्टायसेस पहिले 4, नंतर 0 0 0 1 म्हणजे x2 x x2 y x2 z आणि x2 w एजेस रो वाईज आपण कधी पण देतो. त्याच्याकरता पहिल्यांदा मॅन्युअली ड्रॉ करायचं आणि मग त्याच्यानंतर मॅन्युअली ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स करायची आणि मग ती स्कॅन करायची. ओके, सो दिस इज अ जो आपण एक्स वाय झेड डब्ल्यू चा जो ग्राफ होता तर तो मेन मेमरी मध्ये ह्या वे मध्ये काय झालेला आहे रिप्रेझेंट झालेला आहे. ओके, जो ग्राफ आहे तो ह्या वे मध्ये काय झालेला आहे रिप्रेझेंट झालेला आहे मेन मेमरी मध्ये ह्या वे मध्ये. ओके, या वे मध्ये रिप्रेझेंट झालेला आहे हा ग्राफ. ओके, तर हे झालं तुमचं रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ ग्राफ इनटू द मेन मेमरी युजिंग द ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स. ओके, बघा आता नेक्स्ट आहे बघा पाथ मॅट्रिक्स. नेक्स्ट आहे पाथ मॅट्रिक्स. आता ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स बघितलं व्हॉट इज मीन बाय द पाथ मॅट्रिक्स. आता बघा ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स मध्ये आपण काय रिप्रेझेंट केलं की सपोज हा ग्राफ आहे तर ह्या ग्राफ मध्ये सोर्स आणि डेस्टिनेशन आहे. तर त्या पर्टिक्युलर सोर्स पासून त्या डेस्टिनेशन पर्यंत जर डायरेक्ट पाथ असेल तर आपण 1 लिहायचो, अदरवाइज 0 लिहायचं. म्हणजेच काय बाय लुकिंग ऍट द ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स वी नो दॅट देर इज अ डायरेक्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स y to the x. means what we can reach from the source a to source y to source x डायरेक्टली. जसं गुगल मॅप मध्ये कधी डायरेक्ट पाथ असतो कधी इनडायरेक्ट पाथ असतो. ओके, पण इथे काय ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स मध्ये की आपण पर्टिक्युलर सोर्स पासून पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन कडे जर डायरेक्ट पाथ असेल तर 1 असतं. ओके, बट पाथ मॅट्रिक्स रिप्रेझेंट्स इफ देर इज अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. मग तो डायरेक्ट असो किंवा इनडायरेक्ट असो. ओके, म्हणजे बघा गुगल मॅपला जर आपण एक डेस्टिनेशन टाकलं तर आपल्या सोर्स लोकेशन पासून त्या डेस्टिनेशन कडे जर डायरेक्ट पाथ असेल तरच तो पाथ आपल्याला डिफाईन करतो का नाही, तर इनडायरेक्ट पाथ जरी असेल तरी पण तो आपल्याला शो करतो. ओके, तर हेच आपल्याला करायचंय पाथ मॅट्रिक्सने. तर ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्सने आपण लगेच म्हणू शकतो की झेड टू वाय तुम्ही जाऊ शकत नाही बिकॉज तिथे मी 0 लिहिलेला आहे म्हणजे देर इज नो पाथ फ्रॉम द झेड टू वाय. ओके, त्याच्यानंतर बघा तुम्ही x टू झेड जाऊ नाही शकत फ्रॉम द ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स. म्हणजेच काय देर इज अ डायरेक्ट पाथ नाहीये. बट गुगल मॅप तसं नाही करत. गुगल मॅप काय करते इनडायरेक्ट पाथ पण सर्च करतो. तर ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स इज नॉट सफिशियंट. इट इज ओनली द इनिशियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट ग्राफ इनटू द मेन मेमरी. मग पाथ मॅट्रिक्स काय डिफाईन करतं डायरेक्ट पाथ असेल तर 1 तर दाखवणारच आहे. बट इनडायरेक्ट पाथ जरी असेल फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर सोर्स टू डेस्टिनेशन तर तो पण 1 दाखवणार. म्हणजे फ्रॉम द पाथ मॅट्रिक्स we get the information that there is the indirect path also from the particular source to destination. आता ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स मध्ये बघा x to z तुम्ही जाऊ शकत नाही बिकॉज काय की x to z 0 दाखवले. बट जर तुम्ही ग्राफ कडे बघितलं तर x to z तुम्ही थ्रू w जाऊ शकता. म्हणजे गुगल मॅप तुम्हाला असं इनडायरेक्ट वे पण दाखवतं. तर पाथ मॅट्रिक्स मध्ये x टू झेड काय येणार 1 येणार बघा. आणि x टू y तुम्ही कोणताही सोर्स असो y कडे जाऊ शकत नाही इनडायरेक्ट वेनी पण नाही बिकॉज y कडे एक पण इनकमिंग एज नाहीये. ओके, सो पाथ मॅट्रिक्स मध्ये जर पर्टिक्युलर सोर्स कडे पर्टिक्युलर नोड कडे इनकमिंग एजच नसेल तर तो पण 0 दाखवणार. पण अदरवाईज जर तुम्ही इनडायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर नोड कडे जात असाल तर पाथ मॅट्रिक्स मध्ये तो 1 दाखवणार. ओके, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पाथ मॅट्रिक्स बाय युजिंग द ऍडजेसन्सी मॅट्रिक्स. ओके, सो देर आर 2 वेज. तर आज आपण एक बघू आणि नेक्स्ट लेक्चरला दुसरा बघूया. देर आर 2 वेज.
तो फर्स्ट वे आहे मॅथमॅटिकल वे आणि सेकंड आहे अल्गोरिदमिक वे. तर मॅथमॅटिक वे जो आहे तो तुम्ही मॅन्युअली सॉल्व करू शकता, ओके, बट प्रोग्रामॅटिकली नाही. म्हणजे जो आपण सॉल्व करू शकता मॅन्युअली बट प्रोग्रामॅटिकली नाही. म्हणजे काय, मॅथमॅटिकल वेचं जे आपण आता प्रोसिजर बघणार आहे ते तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता, जसे तुम्ही मॅथ्सचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, बट त्या प्रोसिजर वरून तुम्ही प्रोग्राम लिहिणं इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. ओके, लिहू शकता बट डिफिकल्ट टास्क आहे. आणि अल्गोरिदमिक वे जो आहे जसं आपण ट्रेस करतो बघा, आतापर्यंत आपण जेवढे अल्गोरिदम बघितले त्याचं मी फॉर एक्झाम्पल घेऊन त्याला ट्रेस करून दाखवलं, दॅट इज मॅन्युअल वे. पण अल्गोरिदमिक वे जो आहे, अल्गोरिदम आहे पण तो मॅन्युअली सॉल्व करणं इझी नाहीये, ओके, बट प्रोग्रामॅटिकली इट इज व्हेरी इझी टू फाइंड द पाथ मॅट्रिक्स युझिंग द अल्गोरिदमिक वे. म्हणजे जे अल्गोरिदम आहे त्याचा प्रोग्राम तुम्ही इझिली लिहू शकता बट ते अल्गोरिदम ट्रेस मॅन्युअली करू शकत नाही. आणि जो मॅथमॅटिकल वे आहे तो तुम्ही मॅन्युअली सॉल्व करू शकता, लेंदीच आहे बट तो तुम्ही सॉल्व करू शकता, बट प्रोग्रामॅटिकली इट इज व्हेरी हार्ड और डिफिकल्ट टू इम्प्लिमेंट. ओके, आता ते कसं करायचं ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. फर्स्ट द मॅथमॅटिकल वे. बघा आता मॅथमॅटिकल वे काय करायचं आहे, ए तुमची स्टार्टिंग ऍडजसन्सी मॅट्रिक्स असणार आहे, तर त्याच्यावरून पाथ मॅट्रिक्स कशी फाइंड आउट करायची. तर नंबर ऑफ नोड्स किती आहेत, 4 आहेत. सो ए तर आपल्याकडे आहेच आहे, त्याच्यामध्ये ऍड करायचा ए स्क्वेअर म्हणजेच ए इंटू ए, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन ए क्यूब आणि ए रेस टू 4 हे ऍड करायचं. मग तुम्हाला मिळेल बी. काय मिळेल तुम्हाला, बी मिळेल. ओके, तर बी मिळाल्यानंतर काय करायचं, त्या बी मध्ये तुम्हाला फायनल पाथ मॅट्रिक्स मिळणार फ्रॉम द बी. मग काय करायचं, त्या बी मध्ये जे नॉन झिरो इलेमेंट्स असतील, नॉन झिरो म्हणजे झिरो नसलेले, त्याला रिप्लेस करायचं, रिप्लेस बाय 1, आणि जो झिरो असेल त्याला ऍज इट इज झिरोच ठेवायचं. देन यू विल गेट द पाथ मॅट्रिक्स. ओके, म्हणजे बघा जर तुमचे नंबर ऑफ नोड्स इन्क्रीज झाले ग्राफ मधले तर हे तुमचे इन्क्रीज होणार, नंबर ऑफ नोड जर इन्क्रीज झाले तर. ओके, सो हे प्रोग्रामॅटिकली करणं मॅथमॅटिकल वेनी ते हार्ड आहे. तेवढं नंबर ऑफ नोड जर जास्त असेल तर त्याचे मल्टिप्लिकेशन करणं पण तुम्हाला पॉसिबल नाही, बट तुम्ही मॅन्युअली ते सॉल्व करू शकता. ओके, तर सध्या आपल्याकडे एक्झाम्पल साठी तुम्हाला एक्झामला येऊ शकतं हे एक्झाम्पल, तर एक्झाम्पल साठी मॅक्स 4 नोड्स घ्यायचं. ओके, तर तुम्हाला ऍडजसन्सी मॅट्रिक्स तुम्हाला काढता येते, जस्ट वी हॅव एक्सप्लेन. त्याच्यावरून तुम्ही ए स्क्वेअर, ए क्यूब, ए रेस टू 4 काढणार. हे चारही काढल्यानंतर त्यांचे ऍडिशन करणार, यू विल गेट द बी मॅट्रिक्स, अँड देन फ्रॉम द बी मॅट्रिक्स यू विल गेट द पी मॅट्रिक्स, दॅट इज अ पाथ मॅट्रिक्स विच रिप्रेझेंट इफ देर इज अ पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन डायरेक्ट और डायरेक्ट. सो नॉन झिरो इलेमेंट्स रिप्लेस करायचे बी मधले 1 आणि झिरो झिरोच ठेवायचे. ओके, सो आता आपण ही प्रोसिजर सुरू करू. आपल्याकडे ए ऑलरेडी आहे. सो आता मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन मी एक्सप्लेन करणार नाही, ज्यांना येत नसेल त्यांनी युट्यूबला वगैरे सर्च करून बघा, तुमच्याकडे M1 M2 चे बुक्स असेल तर त्याच्यामध्ये बघा. सो ए आपल्याकडे आहे. सो ए स्क्वेअर कसं काढणार आपण, ए इंटू ए काढणार. ओके, ए स्क्वेअर कसं काढणार, ए इंटू ए. सो ए काय, 0 1 1 0 0 0 0 0, त्याच्यानंतर 0 1 0 1 1 1 1 0. ओके, आणि परत ए आहे. सो 0 0 0 1 1 1 0. ओके, सो फक्त सांगते तुम्हाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम असं करणार आहे मी. आता मी डायरेक्ट लिहिते 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, हे पण 0 आणि हे सगळं इथे 0 आलं. ओके, नाऊ नेक्स्ट हे सगळे चारी पण 0 आहे, सो इथे 0च येणार. नंतर परत फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम. सो 0 इथे पण मल्टिप्लिकेशन 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, सो इथे आलं 1. ऍडिशन करतो 0 इंटू 1 0, हे तिन्ही 0 आहेत, सो हे तिन्ही पण 0 येणार आणि 1 इंटू 0 पण 0. ओके, नाऊ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0
1 into 1 1 1 आला आणि 1 into 0 0. सो आन्सर काय आले इथे 1. त्याच्यानंतर 1 into 0 0. हे सगळे चारी पण 0 आहे. सो इथे 0च येणार. नंतर 1 into 0 0. 0 into 1 0. 1 into 0 0 आणि 1 into 1 1. Now 1 into 0 1. सॉरी 1 into 1 1. इथं 0 नंतर 1 म्हणजे आधीचा 1 आणि हा 1 2 आणि 1 into 0 0. सो इथे आलं 2. ओके. सो मल्टिप्लिकेशन चेक करा. आता मी डायरेक्ट लिहितेय. सो आपल्याला फायनल आन्सर मिळेल 0 0 1 1. ही झाली आपली ए स्क्वेअर. आता ए क्यूब कसं काढायचं बघा. ए स्क्वेअर इंटू ए काढायचं. सो ए स्क्वेअर काय आहे आपला. जस्ट आता मी एवढं एकच लिहून देते. मग डायरेक्ट आन्सर लिहिणार आहे 1 0 0 1. हा ए स्क्वेअर आलेला. ओके. आणि त्याच्यावर काय करणार 0 0 ए बरोबर मल्टिप्लिकेशन करणार. ओके. आता हे मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर मिळेल ए क्यूबचं 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 हे मिळेल. ओके. त्याच्यानंतर ए रेस टू 4 कसं काढणार ए क्यूब इंटू ए. सो ते केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर मिळेल 0 0 1 1 2 0 2 3 1 0 1 2 and 1 0 1 1. जर नाहीच कळलं तर सांगा. मी तुम्हाला सेपरेट मल्टिप्लिकेशनचा एक व्हिडिओ देईल पण लगेच नाही. ओके. सो इथे 0. आता बघा हे झाले तुमचा ए स्क्वेअर ए क्यूब आणि ए रेस टू 4. इथे स्टॉप करायची मल्टिप्लिकेशनची प्रोसेस बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स आर 4. नेक्स्ट काय हे पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घ्या. नेक्स्ट आहे तुम्हाला ऍडिशन करायचे आहे ए स्क्वेअर ए क्यूब. हा ए स्क्वेअर आहे तर सध्या तुम्हाला दाखवण्यासाठी फक्त ठेवते तो ए स्क्वेअर. नंतर आपण ते रफ करूयात. हा खालचा ए क्यूब आहे. तर हा काय आहे ए स्क्वेअर. हा आहे ए क्यूब आणि हा ए रेस टू 4. आता आपल्याला बी काढायचा आहे ए प्लस ए स्क्वेअर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेस टू 4. सो ए काय आहे आपला 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0. ओके. प्लस ए स्क्वेअर काय आहे हा खालचा 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 and 1 0 0 1. त्याच्यानंतर ए क्यूब हा. ओके. सो 1 1 1 0 1 2 1 1 आणि प्लस ए रेस टू 4. सो ए रेस टू 4 हा वरचा 0 2 1 1 4 टाइम्स 0. वाय बघा सगळीकडे 0च येतोय बिकॉज वायचा कॉलम बिकॉज वाय कडे इनकमिंग एजेस नाहीये म्हणजे देर इज नो इनडायरेक्ट पाथ ऑल्सो. ओके. म्हणजेच काय की ही प्रोसिजर किती नंबर ऑफ नोड्स असू द्या आपण मल्टिप्लिकेशन मॅन्युअली करू शकतो. बट जर ह्याचा प्रोग्राम करायला गेलं तर तो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क आहे. ओके. आता ऍडिशन तर बघा त्या पोझिशनची करतो 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 म्हणजे काय आलं 1 आलं. 0 पहिले वाय आपण सगळे 0च लिहून घेऊ बिकॉज इथं 0च आहे. नंतर 0 प्लस 1 1 0 1 जिथं काय आलं 2 आलं. नंतर 1 प्लस 0 प्लस 1 2 प्लस 1 3. ओके. त्याच्यानंतर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 4 5. ओके. नंतर हा 0च आहे. नंतर 1 प्लस 1 2 4 6. ओके. त्याच्यानंतर 1 प्लस 2 3 4 5 6 7 8. नंतर 1 0 1 2 3. नंतर 0 1 1 2 3 1 2 3
4 5 नंतर हे 0 1 इथं 2 नंतर 0 ओके नंतर 1 0 1 2 3 नंतर 1 2 and 3 ओके हा झाला बी वरून तुम्ही पी कसं करणार पाथ मॅट्रिक्स जेवढे बी मध्ये नॉन झिरो आहे ते 1 ने रिप्लेस करणार आणि जे 0 आहे ते 0 तो 1 हा नॉन झिरो आहे सो 1 झाला तो नंतर हे 0 लिहून घेते पहिल्यांदा 0 ॲज इट इजच ठेवायचे आणि बाकी सगळ्या नॉन झिरो एंट्रीज 1 ने रिप्लेस करायचे म्हणजेच बघा हा झाला एक्स वाय झेड डब्ल्यू हा झाला एक्स वाय झेड डब्ल्यू म्हणजे ऍडजसन्सी मॅट्रिक्स वरून आपल्याला फक्त कळतं की देर इज अ डायरेक्ट पाथ फ्रॉम झेड टू एक्स ओके बट देर इज नो डायरेक्ट पाथ फ्रॉम झेड टू झेड म्हणजेच काय की तुम्ही युझिंग ऍडजसन्सी मॅट्रिक्स तुम्ही झेड टू झेड नाही जाऊ शकत बट युझिंग द पाथ मॅट्रिक्स यू कॅन रीच 1 टू म्हणजे झेड टू झेड 1 आहे ना म्हणजे जाऊ शकता म्हणजे बघा हा झेड आहे तर झेड पासून मी जर स्टार्ट केलं इथून इथे तर मी परत झेड कडे येऊ शकते पण ऍडजसन्सी मॅट्रिक्स तुम्हाला फक्त डायरेक्ट पाथ दाखवतं आणि पाथ मॅट्रिक्स तुम्हाला इनडायरेक्ट पाथ ऑल्सो दाखवतं म्हणजे जिथे जिथे पाथ मॅट्रिक्स मध्ये 1 आहे तर तिथे काय होतं जिथे जिथे पाथ मॅट्रिक्स मध्ये 1 आहे म्हणजे आपण त्या पर्टिक्युलर सोर्स पासून डेस्टिनेशन कडे जाऊ शकतो ओके सो उद्या आपण ह्याच अप्रोचचा पाथ मॅट्रिक्सचा एक अल्गोरिदमिक वे बघूयात ओके